Just for my curiosity, કેટલા coins ભેગા થયા હશે? Last year it was above 1 lakh Just in coins? in Yeah. coins. And we started to make a group like हम लोग 10 जन हुए 10 से 15 એમ કે અલગ અલગ ગ્રુપ તો બહુ છે પણ જે વસ્તુ અહીંયા થતું હોય તે બીજા કશે નહીં થતું. હવે જ્યારે આપણે એકવાર બોલે ને ગણપતિ બાપા મોરે જસ્ટ ગીવ્સ અ ગૂઝબમ્પ્સ તો એ ઇટ્સ એન ગણપતિની આગમન કરીએ છીએ ધૂમધામથી જોરો શોરોથી અમે આગમન કરીએ છીએ ત્યારે પણ અમારા બધા ગ્રુપ મેમ્બર્સના મોસ્ટલી બધાના આંખોમાં આંસુ હોય છે. વિસર્જન પર તો હોય જ છે પણ બાપાનું જ્યારે સ્વાગત કરીએ હા. ત્યારે પણ અમારા શો માટે કે લાસ્ટ ટુ લાસ્ટ યર અમારું પીકોક થીમ પર મૂર્તિ હતું એટલે એમ કે પીકોક જોડે વોટરને એસોસિએટ કરીને એટલે એક પોન્ડ બનાવ્યો હતો. हाँ. लगभग सिर्फ सूरत में 750 से 800 करोड़ का खर्चा हुआ था. પણ 9 થી 9.5 ફૂટની જ મૂર્તિ લાવવાની એ અમારો ઓલરેડી ફિક્સ જ છે. તો એ પ્રમાણે કેવું છે કે સાચો ભાઈ નંબર છે? યા 99992. Hi everyone, welcome to the Quicksilver Show. It's been a while, but we are back with the festival season, and I'm very happy. I have a bunch of people today who I'm very excited to talk to because we're going to talk about one of our favorite festivals, that is the Ganpati Mahotsav. And here we have boys from the Ganraya group, the famous Ganraya group. We have Yash, Mohit, Jugal, and Janish. Thank you, boys, for doing this. I think, firstly, I would want to start with appreciating you all. I've studied in Pune, ठीक है? मैंने पढ़ाई मेरी पुणे में की है. Obviously, महाराष्ट्र में पुणे में गणपति महोत्सव एक बहुत ही अलग लेवल पे चलता है. बट फिर भी मैं ना मेरा एक कनेक्शन इतना स्ट्रांग नहीं बैठा था. I always felt, this is like coming from my heart, I always felt that because जो मंडप के सेटअप होते थे या फिर जो भी फेस्टिवल के फेस्टिविटीज होती थी दूसरों के कॉस्ट पे आता था. व्हेन आई से दूसरों के कॉस्ट पे मतलब रोड ब्लॉक हो जाते हैं, डिसिप्लिन में नहीं होता है, थोड़ी गंदगी का इशू, पीपल स्टार्ट इंटॉक्सिकेटिंग देमसेल्व्स, अल्कोहल, ये वो जुआ खेलना ये सब. बट व्हेन आई मेट यू ऑल फ्रैंकली बिकॉज ऑफ आवर वेरी डियर फ्रेंड सौमिल एंड उनकी वजह से जो अभी हमारे पीछे भी है, कैमरा के पीछे भी बैठे हैं, बट या तो उनकी वजह से मैं तुम सबसे जुड़ा हूँ. ट्रस्ट मी, दैट हैज़ बीन वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट कनेक्शंस. मेरे को एक अलग टाइप का स्पिरिचुअलिटी उसमें एक जागृत हुआ है. आई मेंशन्ड ऑल्सो लाइक आई डोंट डू एनीथिंग, लाइक आई एम नॉट पार्ट ऑफ लाइक द डे टू डे ऑपरेशन, बट मैं वहाँ पे आता हूँ एंड आई स्पेंड माई एंटायर डे समटाइम्स इन द आफ्टरनून. वी जस्ट सिट एट द मंडप एंड इट्स वेरी रिलैक्सिंग. सो फर्स्टली थैंक यू सो मच एंड इट रियली मीन्स अ लॉट. Let's just start. Just tell us a little about yourself. Jugal, you can go ahead. First of all, a very special thank you to you for having us here from the whole of Ganraya group. We would not have done this apart from you. क्योंकि हम लोग किसी का ऐसा नहीं है कि हम लोग कर रहे बस गणपति पर, कभी ऐसा सोचा नहीं कि किसी के सामने आए ये सब पोर्ट्रे करे, पर आपने जैसे बोला कि ये शो करते हैं तो हम सबको भी लगा कि चलो करते हैं. We were not at all prepared, but because it was you, we are here. Thank you so much. So very special thank you to you for having us here. Guys, who are you and how are you associated with Ganraya? Just whoever wants to go first. Just go. I am Janish Raj Popat. So basically I am the member of Ganraya group. હું 2018માં જોઈન થયો હતો ગ્રુપમાં. ઇનિશિયલી 2 years આઈ વોઝ નોટ ધ પાર્ટ ઓફ ધ ગ્રુપ, બટ બેઝિકલી કેવું છે કે જે મારું ફેમિલી છે તેમાં વી બિલીવ ટુ મચ ફોર ધ ગોડ ગણેશ. સો મારા અંકલ, મારા ફાધર એ લોકો સિટીમાં લાવતા હતા, તો ત્યારથી મને એમ ગણપતિનો બહુ જ ક્રેઝ છે. ઇવન એક્ઝામ્સ હોય ને તો પણ એક્ઝામ સાઈડ પર, બટ ગણપતિ ફેસ્ટિવલ ફર્સ્ટ. સો એ જ વસ્તુ અત્યારે છે ને એ જ વસ્તુ અત્યારે મારામાં પણ છે. સો ઇનિશિયલી પછી હું આ લોકો સાથે ગ્રુપમાં જોઈન થઈ ગયો. Jugal. Hi, I am Jugal. હું જેવી રીતે ગણપતિનો ક્રેઝ મને જ્યારથી નાનો હતો ત્યારે હું બિલ્ડિંગમાં રહેતો હતો ત્યારે બધા મોટા લોકો ગણપતિનું આયોજન કરતા હતા, સ્થાપના કરતા હતા. બટ વેનેવર ઇટ વોઝ ધ વિસર્જન ડે તો ત્યારે હું વિસર્જન કરવા પણ નથી જતો, પણ જ્યારે ગણપતિ જાય ત્યારે આઈ ઓલવેઝ હેડ ટીયર્સ ઇન માય આઈઝ. ત્યારથી મને એટલું છે લગાવ છે. પછી મોટા થયા જ્યારે 12th સ્ટેન્ડર્ડમાં હતા અમે લોકો, બેક ઇન 2016 વી સ્ટાર્ટેડ ગણરાયા. ત્યારે આમ જ બધા ફ્રેન્ડ્સ જોડે કન્વર્ઝેશન થયું કે ચલો આપણે પણ આ કરી શકીએ કે આપણે એક મંડળ સ્થાપના કરીએ કે ગણપતિની સ્થાપના કરીએ. તો વી વર લાઈક
ચલો કરીએ બટ વી આર નોટ કોન્ફિડન્ટ. જે હમણાં જે અમને કોન્ફિડન્સ છે જે આ લેવલ પર કરી રહ્યા છે, ત્યારે સ્ટાર્ટ કર્યું હતું વી આર જસ્ટ 10 to 12 પીપલ. કે ત્યારે અમે જે અત્યારે 10x કરીએ છીએ ત્યારે वो बेसिक બહુ બેઝિક સ્ટાર્ટ કરેલું. તો અને અત્યારે આ લેવલ પર છે એટલે એ અમે ખુશી છે જે અમે અત્યારે તમારો લેવલ એટલે ઇટ ઇઝ ઇન્ક્રેડિબલ ધ કાઇન્ડ ઓફ સેટઅપ. I mean, we'll come to that later of what exactly goes around, but the kind of just pureness, man. I do not have a lot of, like, I cannot put words to it, but there is so much purity. Everybody who's coming here, I see a lot of friends, families, everybody's together. એટલે basic level જે પણ હશે તમારા માઇન્ડમાં, but you guys are doing something incredible. Thank you so much. It is just because of the support and love from all the people around. જે પણ મેમ્બર્સ છે કે આજે અમે લોકો ખાલી 4 જણ છે પણ અમારી જોડે એસોસિએટેડ બીજા 50 જણ છે. એ લોકોનો પણ સેમ જ એફર્ટ છે જેટલા અમારા ચારોના છે, એટલે આખા ગ્રુપના થેન્કફુલ છે અમે. Mohit? हाय, मेरा नाम मोहित है. तो हम लोग का जैसे जुगल ने बोला, हम लोग भी जैसे मैं और जुगल हम साथ में एक साथ ही हम लोग हैं शुरू से. तो जैसे 2016 में हम लोग ने स्टार्ट किया था, जब जब गणपति जी जाते थे सेम मेरे भी आंखों में आंसू आ जाते थे. हम लोग बहुत एक्साइटेड हो जाते थे गणपति, हम लोग पूरा घूमते थे सूरत में, इधर उधर हम देखते थे कहाँ कैसे है. तो हम सब लोग एक दिन ऐसे रैंडम हमारा डिस्कशन हुआ था कि हम सब फ्रेंड्स मिलके गणपति जी बैठाते हैं, ऐसा करके हम लोग ने प्लान किया. जब हमने स्टार्ट किया था तब आई थिंक बहुत लिमिटेड लोग भी थे, कोई था ही नहीं, मतलब हम लोग समझो 5-6 ग्रुप्स होंगे एरिया में और ऐसे होगा. सो हम लोग को बहुत ऐसा दिल से था, शुरू से हम लोग को था कि हम लोग करते कुछ करते ऐसा करके. एंड वी स्टार्टेड लाइक धीरे धीरे स्लोली एंड ग्रेजुअली, एंड वी स्टार्टेड टू मेक अ ग्रुप. लाइक हम लोग 10 जन हुए, 10 से 15 हुए, 20 हुए, ऐसे धीरे धीरे करके हम लोग ने स्टार्ट किया. एंड लाइक शुरू से लेके अभी तक जितने हम थे आज तक हम सब जुड़े हुए. ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग अलग हो गए और ऐसा. हम फ्रेंड्स आज भी हम सब टच में हैं. एंड नो डाउट लाइक ऑल सबका जो फेथ है गणपति को लेके, जो सबको सपोर्ट है, फेथ है, सबको इतना हम लोग अच्छे से हम लोग मैनेज करते हैं. लाइक वो चीज़ किसी को कोई चीज़ का वो नहीं है कि एक्स्ट्रा लाइक किसी को कुछ नहीं है. लाइक हम लोग सब मिलके फेथ में ही हम लोग पूरा गणपति को आगे बढ़ाते जा रहे हैं और उसको करते जा रहे हैं. जो जो हमें आइडियाज़ आते हैं, थॉट्स आते हैं नया कि इस साल ये करेंगे, वो साल वो करेंगे, जो भी हम पब्लिक के लिए सोचते हैं मैनेजमेंट वाइज, डेकोर वाइज, एनीथिंग गणपति वाइज, समथिंग चैरिटी वाइज, हम लोग सब उस चीज़ को आगे बढ़ाते हुए ये साल हमारा 11वां साल भी होने वाला है. तो हम बस उसमें आगे बढ़ते जा रहे हैं. Crazy. યશ? હાય, મારું નામ યશ છે. હું 2021 કે 22માં લોકો સાથે જોડાયો. 2000 અમે સ્કૂલમાં હતા, સ્કૂલ ટાઈમ પર સ્કૂલમાં લાવતા હતા અમે ગણપતિ. એ 2 વર્ષ 11-12માં લાવ્યા, પછી હું અબ્રોડ ગયો, પછી હું આવ્યો. એટલે પહેલેથી ગણપતિનું નાનપણથી બહુ હતું. સોસાયટીમાં બી ગણપતિ મૂકતા હતા. એટલે નાનપણથી આખો દિવસ મંડપમાં રહેવાનું, સેવા કરવાની, મસ્તી બી કરવાની. એટલે એ વસ્તુ પહેલેથી હતું. તો હું અબ્રોડથી આવ્યો, પછી આ લોકો સાથે જોડાયો. એમ કે અલગ અલગ ગ્રુપ તો બહુ છે, પણ જે વસ્તુ અહીંયા થતું તે બીજા કશે નહીં થતું. અહીંયા આપણે ગણપતિની સેવામાં આખો દિવસ 10 દિવસ અમે મંડપ પર જ હોઈએ છીએ, સવાર સાંજ મંડપ પર હોઈએ. એટલે અને પહેલેથી ગણપતિમાં હવે એ બી બાલ સ્વરૂપ છે પહેલેથી જોવા જાય તો આપણે બી બચપનથી એમની સાથે એવું દિલથી જોડાઈ ગયેલા, એટલે બીજું કશું ગમતું જ નહીં હતું. એટલે 2021 કે 22માં મારા સાથે જોડાયો અને ત્યારથી પછી કન્ટિન્યુ જ છે મારો જુદા. મારું એક थॉट હતો कि आई थिंक इट इज़ सो ब्यूटीफुल कि गणपति पापा सबके लिए बहुत एक डिफरेंट सा उनके दिमाग में एक परसेप्शन है, वो उनके लिए क्या फेथ लेके आते हैं. व्हाट इज इट टू यू लाइक इंडिविजुअली whoever wants to go, but what does Ganpati Bappa, whenever you say it or whenever you feel it or whenever you just be, you know, एक sort of जब हम बार बार नारे भी लगाते हैं गणपति बापा मोरया, what does it feel to each one of you? હવે જ્યારે આપણે એકવાર બોલે ને ગણપતિ બાપા મોરે, જસ્ટ ગીવ્સ અ ગૂઝબમ્સ. તો એ ઇટ્સ એન ઇન્ટરનલ સોલ, એ અંદરથી જ આવે. એ ફીલ કે આખી એક્સ્ટ્રાઓર્ડિનરી ફીલ છે, બધા માટે અલગ હોઈ શકે. આઈ ડોન્ટ નો અબાઉટ અધર્સ, બટ જસ્ટ એકવાર ખાલી ઇમેજિન કરું ને તો બી અત્યારે બી મને ગૂઝબમ્સ આવી જાય છે. સો ધેટ ઇઝ કમ્સ ફ્રોમ ધ ઇન્ટરનલ સોલ. એટલે જેવી રીતે આપણે ગણપતિને કહીએ છીએ કે ગણપતિ વિઘ્નહર્તા છે, પણ અમારા બધા માટે ગણપતિ બધું છે. કે આપણે સમજો કંઈ નવું કામ ચાલુ કરીએ તો સૌથી પહેલા આપણે ગણપતિ બાપાને યાદ કરતા હોઈએ છીએ. કે આપણને કંઈ વિઘ્ન આવે તો સૌથી પહેલા આપણે ગણપતિ બાપાને યાદ કરીએ. એટલે જેવી રીતે મેં કીધું કે જેવી પહેલા નાનો હતો ત્યારે વિસર્જન પર અમને
આંખમાં આંસુ આવી જતા. એવી રીતે હવે જ્યારે અમે સ્થાપના કરવા લાગ્યા ત્યારે અમે જ્યારે ગણપતિની આગમન કરીએ છીએ ધૂમધામથી જોરો શોરોથી અમે આગમન કરીએ છીએ ત્યારે પણ અમારા બધા ગ્રુપ મેમ્બર્સના મોસ્ટલી બધાના આંખોમાં આંસુ હોય છે. વિસર્જન પર તો હોય જ છે પણ બાપાનું જ્યારે સ્વાગત કરીએ ત્યારે પણ અમારા સેમ જ ફિલિંગ હોય છે અને વિસર્જન પર તો એ બટ ઓબ્વિયસ છે જ કે એટલે એ અમારું જોડાણ છે गणपति बापा जोड़े. लाइक गणपति जी एक इमोशन आप बोल सकते हो, एक इमोशन है. जैसे आज गणपति जी हम नाम लेते हैं गणपति बापा मोरया, वी चैंट, तो उसमें गूज़बम्स आ जाते हैं जो लाइक वी फील कंप्लीटली कनेक्टेड विद गणपति बापा. इतना मजा आता है वो 10 दिन. लाइक हम लोग हमारा काम वाम भी सब छोड़ देते हैं. लाइक मेरा तो एक्चुअली ऑफिस ही मंडप बन जाता है. मैं पूरा लैपटॉप मेरा इवेंट्स का है तो हम लोग पूरा लैपटॉप लेके मैं ऑफिस में मंडप में ही 10 दिन ऑफिस बना देता हूँ. कुछ भी मीटिंग्स वो सब मंडप पे हो रहा है मेरा. सो वो इतना मजा आता है. वी फील लाइक कनेक्टेड. एक इमोशन है गणपति फेस्टिवल आना, उसको पूरा सेलिब्रेट करना 10 दिन. मतलब हम कब थे स्कूल में थे और अब हम लोग का क्या 10-12 साल हो गए और हम लोग अब तक करते आ रहे हैं वो चीज़. तो इतना मजा आ रहा है ना वो चीज़ करने में. इट्स लाइक एन इमोशन. फेस्टिवल इज इटसेल्फ इज अ इमोशन. મતલબ આ બંનેની વાત પર એડ ઓન કરું કે પહેલા દિવસે કેમ આંસુ આવે, કેમ તો તમને ખબર છે 10 દિવસ પછી જવાના પાછા, ત્યારે પહેલા દિવસ એવી રીતે આંસુ આવે અને 10મા દિવસે તો બધાની હાલત જ ખરાબ હોય. અત્યારે આપણે વિચારીએ કે વિસર્જન આપણે બધાને ગુઝબમ્સ આંખમાં આંસુ નીકળી જ જાય. એટલે 10 દિવસ જે અમે નીકાળીએ કે લાવવાથી ને 10 દિવસ બી નહીં, એના મહિના પહેલાંથી જે પ્રિપેરેશન ચાલુ હોય. હવે આજે સમજો આજે ગણપતિ 14 તારીખે છે લગભગ આ વર્ષે, તેની પહેલાંથી અત્યારથી જે પ્રિપેરેશન ચાલુ હોય ને તેમાં બધા આખું દિવસ પોતાના ઓફિસના કામથી બી જોડાયેલા હોય અને રાતે એ વસ્તુ માટે બહાર નીકળે છે. પણ પછી એ પતે ને પછી લાગે અમારી પાસે કંઈ કામ જ નથી. ભલે ઓફિસનું કામ હોય પણ એમ નવરા લાગીએ અમે લોકો. એટલે ऐसा लग भी रहा है कि अभी 80 दिन ही बाकी, आई थिंक ऑलमोस्ट 80 डेज है. हाँ. और ऐसा अभी हम बात कर रहे हैं 80 डेज है या समथिंग ऐसा, लेकिन इतनी जल्दी है 80 डेज भी जाएंगे प्लस वो 10 डेज भी इतनी जल्दी जाएंगे पता ही नहीं चलेगा कब नवरात्रि आ जाएगी, किसी को पता ही नहीं चलेगा. इट्स सो फास्ट. लाइक કે ફોર અ ફેક્ટ અમે લોકો જેવું બી વિસર્જન થતું હોય એના નેક્સ્ટ ડે કે નેક્સ્ટ વીક જ્યારે પણ અમે ભેગા થતા હોઈએ ત્યારે અમારું ડિસ્કશન ચાલુ હોય કે નેક્સ્ટ યર નેક્સ્ટ યર શું there is a sense નેક્સ્ટ of યર શું આપણે મૂર્તિ કરવું છે. हाँ. विसर्जन होता है और हम लोग सोचते हैं अब अगले साल की डेट कब है, तो अगले दिन ही हम पोस्ट लाइक देख लेते हैं गूगल पे कि कब है नेक्स्ट ईयर गणपति. तो हम वी स्टार्टेड वेटिंग लाइक 365 डेज टू गो एंड ऐसे हमारा वो काउंटडाउन चालू हो जाता है अंदर ही मन में सबका कि कब आएंगे गणपति जी, कब वापस हम सेलिब्रेट करेंगे वो 10 डेज ऐसा. मुझे ये बताओ यूजुअली आप लोग कितना समय पहले सब प्रेपरेशन लाइक एक होता है एक डिस्कशन होता है एक टू द पेपर उसको लिख के कितना टाइम पहले आप लोग प्रेपर कर બેઝિક ડિસ્કશન્સ તો એમ ઓલમોસ્ટ 6 મંથ્સ પ્રાયર ચાલુ થઈ જ જતું હોય ઇન્ટરનલી અમારા લોકોનું કે ભાઈ કઈ થીમ પર જવું છે કે કેવી રીતે જવું છે. અને ઓન પેપર એમ જોવા જઈએ કે ભાઈ બુકિંગ ને બધું એવરીથિંગ બી સ્ટાર્ટ કે 4 મંથ્સ પ્રાયર આપણે બધું સ્ટાર્ટ થઈ જાય કે ગણપતિ દાદાનો સ્કેચ બનાવવાનો છે કે ભાઈ આગમનમાં શું આપણે ઇવેન્ટ્સ રાખવાની છે કે જે પણ XYZ વસ્તુ હોય તો ઓલમોસ્ટ બધું 4 મંથ્સ પ્રાયર બધું સ્ટાર્ટ થઈ જાય છે ડિસ્કશન્સ અને બધું ઓન પેપર. so you guys give your good 120 days to it, Yeah. right? ઓલમોસ્ટ તો મેં કીધું કે પહેલેથી એવું લાગે હવે ફૂલ ટાઈમ બિઝી હોય અને પછી વિસર્જન પછી એકદમ આપણે એ થઈ જઈએ. Like you can count 6 months in fact. Yes. 6 months तो बहुत ही हो जाता है क्योंकि 4 months पहले तो हम ऑलमोस्ट मूर्ति भी देने मूर्ति लग जाते हैं, booking ने booking બધું करने, કરવાનું. 4 months पहले देना ही पड़ता है लाइक कंसिडरिंग जो स्केच हमारे आर्टिस्ट भी है, मूर्तिकार जो है उनको देना ही पड़ता અને है. જે હિસાબે આપણે મૂર્તિમાં કંઈ ને કંઈ નવું કરીએ છીએ કે પાછળ કંઈ બી આપણું મુવમેન્ટ હોય કે એવું કંઈ હોય એટલે એના માટે ટાઈમ જોઈએ, એક્સ્ટ્રા ટાઈમ જોઈએ છે. Right. એટલે એમ મૂર્તિ તમે જોવા જાઓ તો 2 મહિનામાં થઈ જાય છે પણ આપણે એક્સ્ટ્રા 1 મહિનો જોઈએ છે કેમ કે Right, right. આપણે કંઈ યુનિક કરવા માંગીએ છીએ અને આપણું જે મંડપની બી થીમ હોય છે એમાં ઘણો ટાઈમ જતો રહી છે એટલે What's the sense behind like why has Ganpati Mahotsavs become के उनको एक क्रिएटिव एस्पेक्ट से भी बहुत देखा जाता है. जैसे थोड़ा आप लोग प्लीज एलैबोरेट करना जो लास्ट ईयर एक पॉन्ड सा अपन ने बनाया था उसके पीछे का थॉट. वील पुट द पिक्चर्स ऑन द स्क्रीन एंड द काइंड ऑफ क्रिएटिविटी दैट यू ब्रिंग इन. इज इट टू डू विद कि आपकी भक्ति है इसलिए या फिर क्या वैल्यूज क्या है, आप इतना क्रिएटिवली क्या सोच रहे हो उस सब के पीछे? पहले सॉरी पहले तो बताओ कि क्या लास्ट ईयर स्पेसिफिकली क्या किया वो पॉन्ड के साथ. हाँ. લાસ્ટ પોઈન્ટ તો લાસ્ટ 2 યર્સથી છે પ્રોબેબલી. વી સ્ટાર્ટેડ વિથ ધ પોન્ડ જસ્ટ લાઈક એક શો માટે કે લાસ્ટ ટુ લાસ્ટ યર અમારું પીકોક થીમ પર મૂર્તિ હતું એટલે એમ કે પીકોક જોડે વોટરને એસોસિએટ કરીને એટલે એક પોન્ડ બનાવ્યો હતો. હા. પણ એના પછી અમે પણ નહીં વિચારેલું પણ લોકો બધા જે દર્શન કરવા આવે
એ લોકો અંદર સિક્કો મૂકવા લાગ્યા કે સિક્કો મૂકીને એ લોકોની ઈચ્છા વ્યક્ત કરે બાપા પાસે. એટલે એવી રીતે સિક્કો મૂકવા લાગ્યા ને એટ ધી એન્ડ ઓફ 10 days અમે લોકો શોક્ડ હતા સીઈંગ ધ અમાઉન્ટ ઓફ કોઈન્સ જેટલા અંદર ભેગા થયેલા. એટલે એ વર્ષે એવું થયું, એટલે નેક્સ્ટ યર પણ અમને એવું થયું કે ભાઈ આ વર્ષે કુંભ જોઈએ જ છે. Right. અને બધા જ ભાવ, એટલે ઘણા બધા લોકો હતા જે દર્શન કરવા આવે, એ લોકો ઈચ્છા વ્યક્ત કરી હોય અને એ લોકો અમને ઇન્ફોર્મ કરવા પણ આવ્યા છે કે અમારી ઈચ્છા અહીંયાથી પૂરી થઈ છે. વાવ, સિરિયસલી? એટલે હવે અમે મોસ્ટલી એક પેક બનાવ્યો છે કે એ કુંડ એવરી યર રહેશે. આ યર પણ એ કુંડ રહેશે જ. અને એટલે તમે એ જે અમાઉન્ટ સાંભળીને તમે પણ શોકમાં હશો. लाइक 2 साल पहले हमने पॉन्ड भी जब हमने बनाया था तो हमारा कोई थॉट प्रोसेस नहीं था. हमने इट वाज लाइक अ क्रिएटिव एंड डेकोरेशन पार्ट ऑफ दैट विद द थीम ऑफ द मूर्ति. बट जैसे ही लोग वहाँ आए, उनका इतना फेथ, इनका आस्था इतना था कि लोगों ने खुद से ही वो करना चालू कर दिया अपने आप से. और लोग जैसे ही करना चालू किया तो लाइक सब आके हमें बोलने लगे सामने से कि आप इस साल भी करने वाले हो. लाइक हमारे नून या नून में भी जितने लोग थे वो हमको इंस्टाग्राम के थ्रू हमको बोलने लगे कि आप इस साल भी आप पॉन्ड रखेंगे. उनके विशेष पूरे होने लगे तो वो इतना उनको अच्छा लगा, उनका कितना फेथ जुड़ा. तो हमने फिर डिसाइड कर लिया हमारे ग्रुप ने मिलकर कि अब हर साल हम ये विशिंग पॉन्ड रखेंगे. जैसे लास्ट ईयर भी आप देखें तो लास्ट ईयर हमने एक ट्री भी एस्टेब्लिश किया था विच हैड अ सेक्रेड मॉली थ्रेड इन इट. Okay. तो मॉली थ्रेड इसलिए हमने किया था कि एक्चुअली मॉली थ्रेड से भी लोग बहुत विशेष अपने लाइक मंदिर जाते हैं तो मंदिर में नहीं थ्रेड मारते हैं. हाँ, yeah. कुछ मंदिर की ऐसी मान्यता होती है. तो सेम वही कंसेप्ट हमने फिर लेके आया. तो वी स्टार्टेड डूइंग कंसेप्ट्स ऑन पॉन्ड. लाइक पॉन्ड इज हमारा फिक्स, उसके साथ हम कुछ ना कुछ कंसेप्ट हम लाने लगे ताकि लोग की और आस्था बढ़े, उतना उनका विश्वास है तो सबका वो चीज में सब साथ में मिलके हम चले उस हिसाब से. એટલે સ્ટાર્ટિંગમાં એવું લાગતું કે ભાઈ લોકો એમ વિચારશે કે આ અંધવિશ્વાસ કે ખાલી આમ જ લોકો સિક્કા મૂકે છે. એટલે અમે એ રીતે સ્ટાર્ટ નથી કર્યું, પણ લોકો જ જે દર્શન કરવા આવ્યા એ લોકો મૂકવા લાગ્યા અને એ લોકોએ જ અમને સજેસ્ટ કર્યું કે ભાઈ તમે આ કરો જ. અને આને જ ઈચ્છાપૂર્તિ કુંડ, એ લોકોએ જ પબ્લિકે જ નામ આપ્યું છે. અમે એ નામ નથી આપ્યું. શું નામ આપ્યું છે? ઈચ્છાપૂર્તિ કુંડ. એન્ડ જસ્ટ ફોર માય ક્યુરિયોસિટી, કેટલા કોઇન્સ ભેગા થયા હશે? એ હવે ડિસ્ક્લોઝ એટલે તમે પૂછો એટલે બાકી લાસ્ટ યર ઇટ વોઝ અબવ 1 lakh Just in coins? in coins. What are you saying? In coins, yes. વાહ, એટલે 10 રૂપિયાના કે 20 10 રૂપિયા 20 રૂપિયા એવું નહીં કે 1 રૂપિયામાં 10-20 રૂપિયાનો કોઈન્સ હોય. લાસ્ટ ડે અમારે ખાલી કરવા માટે અંદર 10 જણ ઉતરાતા એ કુંડના અંદર એ સિક્કા ખાલી કરવા માટે. Wow. I think મને hook મળી ગઈ ભાઈ. I mean, in the sense, what I'm trying to say is that, see, somebody like me, I had a very stereotypical mindset. मेरे दिमाग में ये था कि यार क्या लोगों को परेशान करना है. आपको आस्था है गणपति भगवान की तरफ, मुझे भी है, पर इसका ये मतलब नहीं है मैं ढोल नगारे लेके रास्ते में सबको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, गंदगी कर रहा हूँ. मतलब यू नो हो जाता है जब मास गैदरिंग्स होते हैं, वो इट इज बट ऑब्वियस. बट मैं आप लोगों के साथ आई थिंक ये साल गिनूं तो ये 3rd या 4th ईयर है, राइट? बट मुझे एक चीज बहुत तुम सबकी पसंद आती है कि आई नो यू गाइज अदरवाइज एज वेल, एंड तुम लोग इतने कोई डिसिप्लिन में रहने वाले लोग हो नहीं, ठीक है? बट व्हेन इट कम्स टू दिस पर्टिकुलर 10 days, whether it's the Agman day or whether it's Visarjan, you guys are like absolutely disciplined about it. Like my friend here, Genesis, you guys are very particular about what sort of prasads to give. how to take care of the elderly that come. You guys make sure that they get the seats and ये वगैरह सब कुछ. You guys, मतलब it is more than just blind faith. I think आप सबको बहुत एक strong energies मिलती है. मैं आप सबको throughout the year मिलता हूँ तब बहुत एक different energy होती है. But मैं जब आपको उन 10 दिनों में मिलता हूँ तुम्हारा बधानी energy, it's like you guys, there is just one person. I don't have a name to them, but जुगल શું કે યશ શું કે મોહિત શું કે જેનિશ શું બધા એક જ છે. અને that is something that I have personally felt, and which is great that it is translating to, अगर 1 लाख कलेक्ट हुआ है मतलब एटलीस्ट कुछ नहीं तो वहाँ पे 10,000 लोगों ने तो कुछ तो किया है, अलग अलग 10 दिन में आके उन लोग ने कुछ तो किया है, which is great. અને લોકો જે આસ્થાથી અંદર કોઈન પણ નાખે છે, અમે ત્યાં બેઠા હોય, અમે આખો દિવસ ત્યાં હોઈએ, એટલે અમારી સામે એ લોકો જેવી રીતે કોઈન નાખતા હોય, જે આસ્થાથી જે મનથી તમે જોવો ને, તમે પણ એમ વિચારો કે ભાઈ લોકોની એટલી આસ્થા બેસી ગઈ છે. How do you think that this is uniting people? Like,
I feel it is. How do you guys have seen it, M? હવે એમાં યુનાઇટિંગમાં એવું જ આજે આપનું એ બી જોયું કે આજે સરગમ પર મંડપ છે આપનો આજુબાજુ બિલ્ડિંગમાં એવો કે મંડપ થાય અને અમને સાંભળ્યું આજુબાજુ બિલ્ડિંગવાળાથી જ કે અમારી પાસે કોઈ જગ્યા નથી હવે બધાના ફેસ્ટિવલ ગમતો હોય પણ બધા મૂકી નહીં શકે બધા ચાલો કોઈ ઘરમાં બી નહીં લાવી શકે બધાને પોતાના રીઝન્સ હોય છે તો આજે આપણો જ્યાં મંડપ છે ને ત્યાં આજુબાજુથી બધા જ લોકો આવે છે અને એ લોકો આજુ આપણે સરગમ જે સરગમ જૂનો તેની પાછળની બધી બિલ્ડિંગો છે એ લોકોનું એ જ કહેવું છે કે તમે કાયમ કરતા રહો તો અમને આ વસ્તુ મળે હવે એ જે ચાલો છોકરા હોય તો કશે બી ટ્રાવેલ કરી શકે બહુ બધા મંડળ છે પણ હવે એજેડ લોકોને ચાલીને આવી શકે એ લોકો સવાર સાંજની આરતી ભરે છે એ લોકોને એવું વસ્તુ બધે નથી મળતું પોતાની બિલ્ડિંગમાં નથી કરી શકતા પોતાના ઘરે નથી કરી શકતા એટલે એ લોકો પોતાની ઈચ્છાઓથી આજુબાજુથી લોકો આવે છે પોતાની ઈચ્છાથી જે પ્રસાદ આપવો હોય તે બી મૂકી જાય છે બધું એ લોકો પોતાની ઈચ્છાથી કરે છે એટલે આપણે જે લોકો નથી કરી શકતા એ લોકો માટે બી એક વસ્તુ આપણે ઊભું કર્યું કે તમે અહીંયા આવો અમારે ત્યાં અમને એવું નથી તમે અહીંયા આવીને કંઈ ડોનેટ કરો એવું બધું આપણે એમને નથી પણ તમે આવીને ખાલી આ શ્રદ્ધા કરો ને ભગવાનને પૂજો અહીંયા બસ Like there are fruit stalls as well. हम लोग जहाँ मंडप हम लोग रखते हैं हर साल वहाँ पे तकरीबन 15 से 20 आई थिंक फ्रूट वेजिटेबल एंड फ्रूट स्टॉल्स है सो वो लोग खुद अपने मन से आके सुबह शाम प्रसाद रख के जाते हैं वाह जो वेंडर्स हैं वहाँ पे राइट टर्निंग पे કાયમ આગળ ઉભો રહે પણ ગણપતિમાં એ લોકો પોતે જ સમજીને ગલીમાં ઉભો રહે કે ના અહીંયા ભગવાન આવવાના છે અમે અંદર ચાલ્યા છીએ આપણે કેવું પણ નથી પડતું એ લોકો मंडप बंधवाना चालू था એટલે એ લોકો साइड पर कर दे जैसे हम मंडप बांधते हैं मंडप पूजन होती है तो सामने से आके उनको दिख रहा है मंडप बंध रहा है तो जैसे हम जन्माष्टमी में आसपास हम मंडप का काम चालू कर देते हैं तो वो आते हैं और खुद से फ्रूट्स देना चालू कर देते हैं कि सुबह शाम प्रसाद जाता है कुछ भी फ्रूट्स हो एक्स्ट्रा सेट वो लोग सामने अपने मन से वो लोग फ्रूट्स देते हैं और खुद से सब क्राउड मैनेज हो रहा है वहाँ पे सब कंट्रोल हो रहा है सब અને પ્રસાદ આપવાની બી વાત નથી હવે એવું બી જોયું છે કે પેલો આવી જો ગંદુ તમે જે રીતે કીધું કે બધું આટલું માસ ગેધરિંગ હોય તો ગંદુ થવાનું જ આપણે તો બધું ક્લિનિંગ રાખીએ છીએ પણ એ લોકો ફોર એક્ઝામ્પલ પોતાની લારીની આજુબાજુનું સાફ કરે ને તો જાતેથી વિલિંગની મંડપની બહાર આવીને બી સાફ કરે એટલે એ લોકો પોતે એને મંદિર સમજે છે એ વસ્તુને એટલે હું તમારે આપણે જોયેલું છે એટલે અમારે કોઈને કેવું બી નહીં અમે તો અમારી હિસાબે બધું જ મહેનત કરીએ પણ અમે બી 100% સારું નહીં જ કરી શકવાના એક બે પોઈન્ટ હોય કે અમારી મિસ આઉટ થઈ જાય તો એ લોકો પોતે જે વસ્તુ આવીને કરે એટલે આપણે એ બી જોઈએ છે કે લોકોને પોતે શ્રદ્ધા છે તો કરે છે જાતે બધું तो अपने आप ही सब लाइक इतना यूनाइटिंग है ना तो सब अपने आप ही इसलिए यूनाइट भी होता do you think the officials also help you out જે ઓફિશિયલી SMC હોય કે પોલીસ હોય કે એ લોકોનું કેવું યોગદાન રહે છે આપને ઓફિશિયલી હરેક જગ્યા પર લોકો હેલ્પ આઉટ કરે છે તો મંડપની પરમિશનથી માંડીને ક્લિનિંગ જો બધું ક્લિનિંગ ને આપણે તમે સમજો હવે આપણી જ મંડપની પાછળ એક ગટર લાઈન આવે છે તો એ વસ્તુ બી ચોખ્ખું રાખવું પડે છે તો આજે એસએમસીના બધા જ લોકો આપણી સાથે ઊભા છે હવે આપણે એસએમસીમાં જે આપણી સાથે એક બે જણ જેના માધ્યમથી આપણે કામ કરાવ્યું છે નામ કહેવાય हाँ क्यों આપણે કૈલાશબેન છે હા રજેશભાઈ છે પછી એસએમસીના બોરસે સાહેબ કરીને છે એવા બે ત્રણ ઘણા જણો છે જે લોકો આપણે ત્યાં આવે છે એ લોકો ચોખ્ખું કરાય આપણે એક ફોન એટલે એવું બી નહીં કે આપણે એ લોકોને કંઈ એમાં છે પણ એ લોકોને બી ખબર છે કે ભગવાનનું કામ છે આ વસ્તુ એટલે બધું જ આપણે એ લોકો બધી જ જગ્યાએ બધી ટાઈપનું assistant મળી જાય. સપોર્ટ નહીં સમજ પણ મંડપમાં બી આજે તમને પરમિશન જોઈતી હોય તો નો ડાઉટ ઇશ્યુઝ આવે છે પણ ત્યાં બી લોકો આપણે હેલ્પ આઉટ કરે છે એવું નથી કરતા એટલે બધા લોકો આપણી સાથે ઊભા છે બધી જ जैसे हम परमिशन लेने भी जाते हैं ना तो जैसे परमिशन लिया तो देयर आर सम रूल्स लाइक गवर्नमेंट के कि हमको इतना ही साइज का मंडप बनाना कंपलसरी वी कैन नॉट गो 1 फीट और 6 इंचेस आल्सो एक्स्ट्रा Right. जैसे अगर उन्होंने हमें 20 फीट दिया तो हम 22 भी नहीं जा सकते 20 में ही खत्म करना पड़ेगा सो इट्स लाइक वेरियस और जैसे ही हम लोग ने परमिशन लिया गणपति जी का कि हमको यहाँ मंडप बनाना है, तो वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली वहां जाके एक रात पहले या उसके पहले सब ड्रेनेज पूरा क्लीन होता हाँ. पाउडर डालना और इंसेक्ट्स एंड ऑल तो वो सब एसएमसी का बहुत सपोर्ट भी रहता है हम लोग को ये चीज ઇનફેક્ટ પોલીસનું પણ ઘણું સપોર્ટ હોય એ લોકો બે કોન્સ્ટેબલ્સ કન્ટિન્યુઅસ ટ્રાફિક પાર્કિંગ ને બધું એ લોકો જોઈ છે એ તો મેં મારી હાજરી પણ જોઈ અને ઇનફેક્ટ પોલીસ કમિશનર છે એ લોકો પણ આપણા મંડપ પર વિઝિટ કરે છે દર્શન કરવા આવે છે એસીપી છે ઘણા બધા લોકો દર્શન કરવા પણ આવે છે 10 દિવસમાં ઇવન ઇન ધ આગમનમાં બી કેવું કે આગમન હોય તો આપણે કેવું એ લોકોને ઇન્ફોર્મ કરી દીધું કે ભાઈ આજે અમારું આગમન છે તો ઓલરેડી એ લોકોનો સ્ટાફ પહેલાંથી આવી જાય કે ભાઈ ટ્રાફિક પણ નહીં થાય અને પ્લસ પબ્લિક બી કોઈ બીજો હેરાન નહીં બસ છે મોરવાલામાં દિનેશભાઈનું બહુ જ એમાં જોરદાર હોય છે કામ એ બધાને ચાલો આમ ના પણ એ મેઇન વસ્તુ છે હવે પબ્લિક હેરાન થાય તો પછી એ પણ ઇટ મેટર્સ લાસ્ટ ટુ લાસ્ટ યર તો ઇનફેક્ટ આપણા હોમ મિનિસ્ટર જાણીતા આપણા શ્રી હર્ષભાઈ સંઘવી એમને પણ વિઝિટ કર્યું હતું દર્શન કર્યા હતા આપણે ત્યાં विसर्जन में भी आए थे हाँ विसर्जन भी हमारा विसर्जन में भी वो लोग
આઈ થિંક એમની પર તો બધાના આશીર્વાદ છે એટલે આજે તો ડેફિનેટલી ચીફ મિનિસ્ટર પણ બની ગયા છે રાઈટ વોટ આઈ એમ ઓલ્સો રિયલી ઇન્ટરેસ્ટેડ ઇન ઇઝ how what all things that you curate वो 10 दिनों में आप लोग क्या क्या अलग अलग चीजें करते हो एटलीस्ट अभी तक जो की है आगे जो करोगे अपन शायद से लास्ट सेगमेंट में ले लेंगे पर अभी तक आपने ऐसे 10 दिनों में वेदर इट्स सम एक्टिविटीज फॉर अंडर प्रिविलेज या जो भी हो प्लीज अगर कुछ भी टॉप ऑफ योर माइंड એવરી યર વિચારીએ છીએ પણ લાસ્ટ યરથી જે સ્ટાર્ટ કર્યું છે કે લાસ્ટ યર આપણે એક સ્કૂલ હતી આપણે અનાથ આશ્રમ હતું ત્યાં આપણે સ્ટાર્ટ કર્યું એ એટલે ત્યાં આપણે એ લોકોને જમવાનું આપ્યું હતું અને બુક્સ અમે ખાલી એટલું જમવામાં એ નહીં હતું એટલે આપણે મેજિક શો રાખેલો મેજિક શો રાખ્યો અને હવે કેવું જમવાનું બધા જ જમાડે છે એ લોકો જમીને તો ખુશ થઈ ગયા એના પછી જેવી રીતે મેજિક શો ચાલુ થયો તમે જુઓ કે છોકરાઓ જે એન્જોય કરે છે એ લોકોને જે મજા આવે છે કે એ લોકોને એમ કે જે ઘરની યાદ હોય એ વસ્તુ એ લોકોની આંખોમાં દેખાતું હતું એટલે એ વસ્તુ જે અમે લાસ્ટ યર કરી અમને બધાને ઇક્વલી એક ખુશી મળી એટલે અમે આ યરથી એક એ ઇવેન્ટ કરશું અને એનાથી બહુ મોટા સ્કેલ પર એ ચેરિટી ઇવેન્ટ્સ છે સોશિयल વેલફેર માટે છે ये स्टार्ट कर ही रहा था जैसे अभी अधिक महीना भी था जैसे अभी आई थिंक पास गया था अधिक महीने में भी हम लोग ने आमरस एंड ऑल रूह अफ़ज़ा एंड ऑल सबको दिया था लाइक आजू बाजू जाके लेबर कॉलोनी से अलग अलग जगह पर એટલે पर्सनली जाके અમને આ ફેસ્ટિવલ ખાલી 10 દિવસ પૂરતું નથી રાખવું ઓલ યર રાઉન્ડ કે અમે બધા મળતા તો એ ઓલ યર રાઉન્ડ અમે કંઈ પણ એટલે ગણપતિ સિવાય કંઈ પણ પ્રોબ્લેમ હોય કે કોઈને ઘરનું પ્રોબ્લેમ હોય કોઈને હોસ્પિટલાઇઝનું એટલે કંઈ પણ પ્રોબ્લેમ હોય તો અમે બધા ઓલ 365 ડેઝ ભેગા હોઈએ છીએ એટલે એ અમને એ કન્ટિન્યુ કરવું છે અને એ જ કારણસર અમે એક આ યર હવે એક ટ્રસ્ટ ફોર્મ કરી રહ્યા છે ગણરાયા ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટના નામે એટલે બધું ચેનલાઇઝ થઈ જશે એટલે બધું એક ચેનલ થ્રુ બધા જ કામ થાય એમ અલગ અલગ આપણે એટલે એવું છે કે ખાલી ગણપતિ માટે નહીં પણ ઓલ અરાઉન્ડ ટ્રસ્ટ ડોનેશન માટે હોય કે પછી તમે ઓલ્ડ એજ હોમ માટે છે બધા માટે એક ટ્રસ્ટ જ ફોર્મ કર્યું છે એટલે લોકો હવે આજે ઓફકોર્સ લોકોને ડાઉટ જાય કે આ લોકો શું ખાલી એમ જ ગણપતિ મૂકે છે એમ છે તેમ છે એટલે આ એક ટ્રસ્ટ ટ્રાન્સપરન્સી પણ આવી છે કે આ જેમ ટ્રસ્ટ છે હવે આજે લોકો છે આપને છે લોકો બધે જાતે નથી પહોંચી શકતા આજે બધા મોટા મોટા માણસો જાતે નથી પહોંચી એ લોકો એક ટ્રસ્ટ જ બધે જાય છે કે હવે અમે લોકો નથી કંઈ સારું કામ કહી શકે તમે આ ટ્રસ્ટમાં અમે કંઈ ને કંઈ ડોનેટ કરીએ તમે આગળ અમારા વતી સારું કામ કરો ને આખું ટ્રાન્સપરન્ટ જ વસ્તુ છે એના માટે આ ટ્રસ્ટ આખું ફોર્મ થઈ છે કે આજે એ લોકો જ્યાં નહીં પહોંચી શકતા અમે લોકો તમારા વતી પહોંચીને તમારા હેલ્પથી તમારા માધ્યમથી અમે એ કામ કરી શકીએ यस बट आई एम ऑल्सो इंटरेस्टेड वो 10 दिनों में आप लोग को लेजियम का भी प्रोग्राम रखते हो इट इज क्रेजी मतलब કેટલી વખત મને યુઝ્યુઅલી મારી મોમને લઈને આવો તો આપણે 2 દિવસ પહેલા સત્સંગ જેવું રાખીએ છીએ ભજન રાખીએ છીએ રાઈટ હા અરે ઇટ ઇઝ એન્ટરટેનિંગ ઇટ ઇઝ એન્ગેજિંગ ઇટ ઇઝ હાર્ટ ફીલિંગ એટલે બહુ વોર્મ છે એકદમ એ વસ્તુ એમ બહુ મજા આવે છે એટલે और क्या क्या करते हैं अपन वो 10 दिन આપને લેઝિમ શો રાખીએ છીએ એટલે જો ડેઝ અલગ અલગ હોય પછી આપણે સત્યનારાયણની કથા બી રાખીએ છીએ આજે સત્યનારાયણની કથા ગણપતિમાં રાખવી જ પડે તો એવું નથી કે ગ્રુપના જ સદસ્યો બેસો કોઈને ઈચ્છા હોય જ્યારે તે આખું ગ્રુપ બનાવ્યું છે અમે લોકો એમ કહે કે અમારે બેસવું છે તો પહેલેથી એ બધું લખાવવું પડે એ બધું હોય પછી આપણે કોઈ વાર ફૂડનું રાખીએ છીએ પછી આપણે મહાઆરતી રાખીએ છીએ પછી 56 ભોગ રાખીએ છીએ એટલે 10 દિવસમાં અલગ અલગ કાર્યક્રમ એવા થાય છે ને કે બધા બિઝી જ હોય છે લાસ્ટ યરથી તો આપણે એક આઈડિયા આવ્યો હતો કે જે આપણે આરતી કરીએ રોજ એ કેવું આપણે તો ગાઈએ જ છે બધા ગાય છે પણ એની જોડે એક ઓર્કેસ્ટ્રા રાખીએ એટલે આપણે લાસ્ટ યરથી એ સ્ટાર્ટ કર્યું આ યર પણ કરશું ને હવે કન્ટિન્યુ રાખશું કે 10 દિવસ ઓર્કેસ્ટ્રા વાળી આરતી થાય છે એટલે આરતી પતે એના પછી એ ભાઈ જ ચાર ભજન ગાય એટલે એ आपको एटमॉस्फेयर आपको चेंज થઈ જાય Yes, गणपति बाबा की बात है तो थोड़ा बहुत खाना पीना तो चलता रहेगा and especially when you are at a place like Chapter All Day who serve amazing food. Thank you to Jay and Prashant bhai for letting us do our podcast here. We're gonna eat and talk. So moving ahead, boys. I'll give a very interesting stat that I had for last year in 2025 just on the day of the Agman. खाली आगमन के दिन पे लगभग सिर्फ सूरत में 750 से 800 करोड़ का खर्चा हुआ था फॉर एग्जाम्पल लाइक मंडप वाइज जो डीजेज होते हैं या फिर जो बैंड्स होते हैं वेंडर्स होते हैं सो विच इज़ ग्रेट फॉर द इकोनॉमिक बूस्ट एज वेल बट
इट इज, डोंट यू थिंक ये क्रेजी नंबर है? मतलब जो पैसा खर्च हो रहा है, मैं नवरात्रि से भी बहुत क्लोजली जुड़ा हुआ हूँ, नवरात्रि में ये नंबर थोड़ा और ज्यादा अप कर जाता है बिकॉज कमर्शियली ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हो जाता है. जनील भाई, वेर डू यू गेट ऑल दिस मनी फ्रॉम? लाइक કેવી રીતના તમે, વોટ આર ધ સોર્सेस? બેઝિકલી જે ગ્રુપ છે અમારું, તો એમાં જ બધા પર્સનલી પોતાની કેપેસિટી પ્રમાણે બધા પોતપોતાની રીતે અમાઉન્ટ આપે છે. તો ઇટ્સ લાઈક કે હવે આમાં કેવું થઈ ગયું, જેવું જુગલે કીધું કે હવે આમાં એવું અમારે ફિક્સ અમે કરેલું છે કે ભાઈ આપણે ગણપતિમાં 12 to 15 લાખ સુધી જવાનું. કરવું હોય તો આપણે 50 લાખ સુધી બી કરી શકીએ છીએ. એવું નથી કે ભાઈ 20 લાખ 30 લાખ સુધીનું બી બજેટ જઈ શકે છે. બટ વી હેવ અ ફિક્સ અમાઉન્ટ કે ભાઈ આની ઉપર આપણે નથી જવું. એની ઉપરના જે હજી કોન્ટ્રીબ્યુશનમાં જે પૈસા આવે, ચેરિટીમાં આવે, ત્યાં આપણે डोनेट करिए कि हमें नानी मोटी कई एक्टिविटीज़ करता है तेमा हमें पुट ऑन करिए છીએ. हम लोग का ग्रुप में अप्रॉक्स अभी 250 से 300 लोग हैं, जो पूरा हमारा मेन ग्रुप अभी जो है व्हाट्सएप पे जो ग्रुप है हमारा, तो उसमें से सब लोग कोई ना कुछ डोनेट करता है. देयर इज नो एनीथिंग सच लाइक कि इतना देना पड़ेगा. सबकी अपनी इच्छा और फेथ के हिसाब से देंगे. कोई हमें 501 रुपये भी देता है फ्रैंकली, कोई 1100 भी देता है. सबकी अपनी अपनी इच्छा है. कोई हमको आके 10,000 भी देता है. सो इट्स लाइक सबकी अपनी अपनी इच्छा है. सब जितना हमारा वो ग्रुप है 250-300 लोगों का, सो उससे हमारा पूरा ये फंड्स कलेक्ट होता है, विच इज अप्रॉक्स वी सेड हर ईयर हम लोग का 11 to 12 अप्रॉक्स अराउंड जाता है. एंड फ्यू ईयर्स पहले हम लोग का 8 to 10 में भी होता था. अब जैसे जुगल भाई ने बताया इन्फ्लेशन का जो टाइम है, तो इसलिए अभी हमारा 10 to 11 जाता है. बट ये हमारा फिक्स रहता है कि एवरी ईयर हम लोग इसी में मैनेज करें. वी हैव फंड्स की हम और कर सकते हैं, पर वी ऑलवेज मैनेज की वी कंप्लीट दिस इन दिस बजट ओनली, ताकि हम चैरिटी में फोकस ज्यादा करें. બાપાના કૃપાથી આપણે લાસ્ટ 2 યર્સથી આપણી પાસે એક્સેસ ફંડ્સ આવે છે કે આપણે સ્પેન્ડ કરીએ છીએ, એના પછી પણ આપણા પાસે ફંડ્સ બચે છે કે વી કેન યુઝ ઇટ ઇન નેક્સ્ટ યર. એવી રીતે ફંડ્સ બચે છે 2 યર્સથી. And all of you are very transparent with this. Like a lot of times શું થાય, I'll tell you what, from somebody like my family is not very actively involved in Ganpati Agmans and all this, right? We are not that, but a lot of people could have thought processes that એ પૈસાનો પછી દુરુપયોગ થાય છે કે એનું પછી એક્સેસ મનીનું શું થાય છે. તો હવે આમાં છે ને ક્રિટિક્સ હોય જ છે. લોકો વાતો બી કરશે કે આ પૈસા એક્સેસ છે તો આ લોકો ક્યાં વાપરે પોતા, ને આપને ખબર છે, આપને ક્યાં, આપણા મેમ્બર્સને ખબર છે આપણે ક્યાં વાપરે. આપને આજે ફોર એક્ઝામ્પલ તમે એ વસ્તુ પૂછતા હો તો આપણે તમને બતાવી દે કે આ ખર્ચો અહીંયા છે. આપણે કોઈ વસ્તુ ફંડ્સ ગમે તમને હજી રીતે વાત થઈ કે લાસ્ટ યરનું ફંડ્સ એક્સેસ બચ્યું છે, તો એ બચ્યું છે તે આપની પાસે જ પડ્યું છે, ગમે તેમ કશે યુઝમાં નથી થયું. ને એ હિસાબે જ આપણે આ વખતે ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ ઊભો કર્યો કે આપણે બેંક એકાઉન્ટ ઊભું થાય, તો એ બેંક એકાઉન્ટમાં એ પૈસા જાય. તો આજે કોઈ ગુપ્તદાન હોય તો કેશ બી આવ્યું હોય, આપણે ખબર ન હોય શું છે, તો કેશ આપણે સાચો અગર બેંકમાં હોય તો વાંધો નહીં. ને આપણે ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ ફોર્મ થશે, એમાં એક આપણું ગણરાયા ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટના નામથી જ બેંક Account બી ખુલશે. એટલે એવરીથિંગ વિલ બી ટ્રાન્સપરન્ટ. એટલે કોઈને ડોનેટ પણ કરવું છે તો સ્કેનર હોય તો એમાં ગણરાયા ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટને જ ડોનેટ કરશે. એન્ડ એવરી યર ધ અકાઉન્ટ વિલ બી ઓડિટેડ. એટલે આપણે એમાં એક લાયબિલિટી હોય કે ભાઈ દર વર્ષે આપણે એનું જે એક્સપેન્સ કર્યું કે જે ઇન્કમ આવી એ આપણે બધું ગવર્મેન્ટમાં એટલે ઇન્કમ ટેક્સમાં સબમિટ કરવાનું. એટલે એ ટ્રાન્સપરન્સી આ યરથી એકદમ એ પણ ટ્રાન્સપરન્ટ થઈ જશે. लेट्स नॉट टेक अ लॉट ऑफ नेम्स, बट एक जगह को लेके बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं कि भाई ये एक पर्टिकुलर ग्रुप का है, भाई सिटी लाइट है तो इनका ही है, न्यू सिटी लाइट है तो इनका ही है. सो हाउ डिड यू कम टू दिस पॉइंट? एटलीस्ट जब से मैं जुड़ा हूँ आई थिंक वी आर डूइंग इट द सेम लोकेशन. ये कैसे फिगर आउट होता है? એટલે અમે સ્ટાર્ટ કર્યું હતું બીજી જગ્યાથી, પછી એક બીજી જગ્યા આપણે અનુરાધ દ્વાર પર શિફ્ટ થયા હતા, ત્યાં પણ અમુક પ્રોબ્લેમ્સ ને એવું So હતું. this is the third place? થર્ડ પ્લેસ. First ક્યાં હતું? ફર્સ્ટ આપણે એકદમ ઇનિશિયલી સ્ટાર્ટ કર્યું હતું શાંતિનિકેતન, વેસુ. Okay, the university road. Yes. Okay, हाँ. ત્યાંથી પછી અહીંયા અનુરાધ દ્વાર શિફ્ટ થયા અને પછી ફોર ગુડ નાવ સરગમ ચેન્જ નથી કરવાના, એવરી યર સરગમ જ રહેશે જગ્યા. Right. અને પણ આમાં કોઈની પરમિશન લેવાની હોય કે તમે એવી રીતના કેવી રીતના કોઈ હવે સરગમ પર છે તો કેવી રીતના આપણે સરગમ જો પ્રાઇવેટ લેન્ડ છે પણ એની બહાર ગવર્મેન્ટની લેન્ડ થઈ, એટલે આપણે ગવર્મેન્ટની પરમિશન લઈએ વસ્તુ માટે. મેં તમને પહેલાં જ કીધું કે આપણે જે ફોર્મ ફિલઅપ કરીએ, આપણે લોકેશન આપીએ, આપણે લોકેશનમાં આપણે એક્ઝેક્ટ લેટિટ્યુડ લોંગિટ્યુડ આપવું પડે એ લોકોને, પછી આપણે મંડપનો સાઇઝ ડ્રો કરીને આપવો પડે, આટલા બાય આટલા મંડપ આવશે. લોકો મેન્ટેન કરો છો સાહેબ? બધું જ મેન્ટેન છે. જો 19-20 વસ્તુ હોય આટલો જ ખર્ચો કરવાની, ઓછું બી થાય વધારે બી થાય, પણ આપણે એ છે કે આપણે એ વસ્તુને આપણે મેઇન લીગાલિટીઝ બી, કે આજે મેઇન રોડ પર કોઈ બી વસ્તુ હોય તો 2 ગાડી જતી હોય, કેમ કે ગવર્મેન્ટ રૂલ પ્રમાણે મેઇન રોડ છે ત્યાં એમ્બ્યુલન્સ જવાની જગ્યા જોઈએ જ.
તો આપને એવી રીતે મંડપ સેટ કરે છે કે આપની મંડપનો એન્ડ થી બીજો સાઈડનો સામે ડિવાઈડર એમાં 3 ગાડી આવી જાવ કરી શકે. गवर्नमेंट 2 बोलती है पर हम space हमें में 3 ગાડીઓ મૂકીએ છે. 3 से 4 आराम से जा सकते એટલે આ તક આપણે ગવર્મેન્ટની તરફથી કોઈ પ્રોબ્લેમ આવ્યો નથી કેમ કે આપણે એ લોકોની સાથે જ ચાલીએ છીએ. એ લોકો અગર હવે આમાં નોર્મ્સ છે ફાયર એક્સટિંગ્યુશનના એ બી આપણે મૂકીએ છીએ એનું બી પરમિશન લઈ આવીએ છીએ આપણે. એટલે બધું જ વસ્તુ ઇલેક્ટ્રિકલના બી પરમિશન લેવા પડે કેમ કે શોર્ટ સર્કિટ થાય છે, સીસીટીવી આવે છે, બધું જ પરમિશન આપણે લઈને બધું કામ લીગલી ઓન પેપર જ છે. મંડપમાં 19 દિવસે તમે સામેથી કહ્યું કે મંડપનો સાઇઝ આટલો છે આટલો થયો પણ પહોળાઈમાં અમે એટલે ફ્રોમ ડીવાય ઇનકન્વીનિયન્સ ના કોસ્ટ પર નથી. કોઈને જ નહીં થાય અમારે ત્યાં. બાકી ભાઈ કેમ હસો છો? હોય કે ભાઈ હજી મોટો મંડપ બનાવીએ દર વર્ષે હોય એટલે એમ એવરેજ સાઈઝ અમારી હોય 40 બાય 30 ફીટ પણ બધાની ઊંચાઈ 40 ફીટ બાય હજી મોટો એટલે હવે તમે અહીંયા સાઈઝ આપો છો બધા જોવા આવશે આવજો આવજો અને અલોંગ વિથ ધેટ એટલે ઓફિશિયલ્સની તો પરમિશન જોઈએ જ છે. બાકી જે લેન્ડ હોય છે કે આ સરગમ શોપિંગ સેન્ટર છે એમાં આપણા ગ્રુપમાં જે એક મેમ્બર છે આપણા ધવલભાઈ છે એમના થ્રુ આપણે સરગમની પરમિશન લઈએ છે. રાઈટ એટલે એ રીતે સોર્ટ કોઈ દિવસ- અને ટેલ મી વન થિંગ ઇઝ ઇટ એટલીસ્ટ ધ લિટલ એક્સપિરિયન્સ દેટ આઈ હેડ હું ક્યારની વાત કરું છું ખબર 2006 થી લઈને 2013 જ્યારે હું મારા બોર્ડિંગ સ્કૂલમાં હતો પુણેમાં ઇન જનરલ મહારાષ્ટ્રમાં ઘણી બધી જગ્યા તમે દંગરુ શેઠ કે કશે ચાલ્યા જાઓ તો બહુ જ શ્રદ્ધા છે પણ ઘણી બધી જગ્યા છે ને દેખાદેખીમાં બહુ છે કે ભાઈ ફોર એક્ઝામ્પલ જુગલભાઈ આટલું કર્યું તો બીજા ગ્રુપવાળા કે હવે અમે આવું કરશું. એ દેખાદેખીમાં તમારા લોકોનું શું એમાં એ છે કે એ તમને જે પોઈન્ટ કીધો કે આપણે દર વર્ષે એક્સપેન્સ મેન્ટેન કરીએ છીએ કે આ 12 થી 15 લાખ છે તો એટલું જ કરીએ છીએ. એ જ અમારો પોઈન્ટ છે કે ભાઈ કરવા માટે તમે 40 લાખ 50 લાખ પણ વાપરી શકો છો પણ આપણે એક એ લિમિટ બાંધેલી છે કે આ લિમિટ સુધી આપણે ગણપતિના એક્સપેન્સ કરવાનો બીજું કંઈ પણ આપણે ડોનેશન આવે છે તો એ અધર વસ્તુઓમાં સ્પેન્ડ કરો કે કંઈ સોશિયલી કંઈ કરો. એટલે એ રીતે જ આપણે આ 10 દિવસનો ફેસ્ટિવલ નથી રાખવો આપણે ઓલ યર રાઉન્ડ કંઈ ને કંઈ करता રહેવું છે. लाइक हमारा ये 10 डेज जो होता है एक्सपेंस भी हमारा जो होता है तो एवरी ईयर उसका एक्सपेंस सेम ही है. अगर देखा देखी में हम जाए तो नेवर एंडिंग 40 लाख 50 लाख ऐसा लेकिन हम सबका विजन पर ऐसा नहीं एज अ क्रिएटिव पर्सन मोहित आपको भी तो इच्छा होती है ना वो सामने वाला जब ऐसे बड़ी बड़ी एलईडी स्क्रीन लगा के वो पूरा ऐसे चला रहा है. અમારું ને મોહિત ડિસ્કશન બહુ થાય કેમ કે એની જે ફિલ્ડ છે ક્રિએટિવિટી ઇવેન્ટનું આખું તો એને અમારી બોલ એ આવું કરીએ પણ આપને છે કે આપણે બજેટમાં ચાલવું છે. क्रिएटिव पर्सन का માઇન્ડ माइंड वही होता है क्रिएटिव का कि वो कैसे बजट में उस चीज़ को क्रिएटिव वे में लेके आए. अगर मैं क्रिएटिव नहीं हूँ या अगर मैं उस चीज़ को बजट को मैं सोचूं नहीं तो डेफिनेटली हम लोग का भी आज 20 लाख के ऊपर जा सकता है खर्चा. लेकिन वो मेरा पार्ट है कि हम लोग को कैसे वो 11 to 12 lakhs के बजट के अंदर हमको क्रिएटिव से नया लाना है. एंड टचवुड हम लोग लेके आते हैं लास्ट टू लास्ट ईयर जैसे लास्ट ईयर भी हमने पूरा ऑरेंज थीम पे पूरा काम किया था विशिंग कुंड के साथ. इस साल भी हम कुछ वैसे ही हम करेंगे प्लान आपका विशिंग कुंड के साथ. सो वो हर साल हम लोग का जो बजट एक्सपेंस रहता है मंडप का भी आप देख लीजिए तो सेम ही रहता है कुछ चेंज नहीं होने वाला है पर क्रिएटिव आपको हमेशा हर साल नया मिलेगा इन द सेम कॉस्ट. શૈલેષભાઈ તમારું શું કેવું અને છે? બીજી વસ્તુ છે કે ભાઈ અત્યારે દેખાદેખીમાં કેવું છે કે ભાઈ બધાને બહુ મોટી મોટી મૂર્તિઓનો બી અત્યારે થોડો ક્રેઝ વધી ગયો છે કે ભાઈ 15 ફૂટ 20 ફૂટ અમારા ગ્રુપનો પહેલાંથી ફિક્સ જ છે કે ભાઈ આપણે 9 થી 9.5 ફૂટની જ મૂર્તિ લાવવાની એ અમારો ઓલરેડી ફિક્સ જ છે. તો એ પ્રમાણે કેવું છે કે ભાઈ નંબર છે યા 9992 આવશે આ 9.5 લોકો હા મેં શું કીધું કામ કરતા કરતા 9 નું 10 બી થાય પણ 10 થી ઉપર એનાથી ઉપર નહીં જાય. તો કેમ એમાં રહેવું પડે કેમ કે અમે તો મૂર્તિ લાવીએ તો ઉપર બ્રિજ છે અમારે આગળ. એટલે બીજી વસ્તુ છે કે ભાઈ એવું નથી કે અમે મોટી મૂર્તિ નથી લાવી શકીએ બટ આપણે એટલું મોટું લાવીને બી કંઈ મતલબ નથી. આટલી જે મૂર્તિ લાવે છે એમાં પણ ઘણા લોકો કહે છે કે હજી નાની મૂર્તિ લાવો પણ ના અમને એક છે કે ભાઈ આ જે સાઈઝની મૂર્તિ લાવીએ છે એમાં જે આસ્થા બેસી ગઈ છે જે ભગવાનનો ફેસ હોય કે તમે ભગવાનની જે આંખો છે એ આ મૂર્તિમાં તમે જુઓ કે આપણી લાસ્ટ ટુ લાસ્ટ યરની મૂર્તિ હતી એની જે આંખો જુઓ તમે આંખમાં જોઈને જ તમને એક ફિલિંગ આવે છે એટલે આપણે આ હાઈટ મેન્ટેન કરીએ છીએ. કેવું કે પબ્લિકને બી થોડું એમ દાદાના દર્શન કરે તો એમને બી ફીલ થાય કે હા કંઈ કશે તો આવેલા છે આપણે કોઈ દરબારમાં આવેલા છે કે મંદિરમાં આવેલા છે. તો એ કેવું કે એક સ્ટેગ્નન્ટ હાઈટ પર હોય ને દાદાની બી મૂર્તિ પ્રોપર હોય ને તો ઠીક છે સામેવાળાને બી દર્શન કરે તો એને બી અંદરથી કંઈ ફીલ થાય ભાઈ બહુ હાઇટેડ મૂર્તિ હોય તો આપણે આમ જોવું પડે દાદાને. તો ઇટ્સ લાઈક કે આપણે અમારું કેવું છે કે આ સ્ટાન્ડર્ડ છે કે ભાઈ 9 થી 10 ફૂટની મૂર્તિ ઇઝ ગુડ ટુ ગો. like if there are especially youngsters who wants to join your group like गणराया उनको ज्वाइन करना है so क्या मीडियम से कैसे
क्या अप्रोच कर सकते तो हैं? इसमें ऐसा है कि हम लोग का एक, जैसे मैंने आपको बताया, हम लोग का ग्रुप बना हुआ है व्हाट्सएप पे, ऑलरेडी ग्रुप है जिसमें हम लोग 250 से 300 लोग का, हम लोग का मेंबर्स का वो ग्रुप है, वो ऐड ऑन होता रहता है डिपेंडिंग ऑन द ग्रुप स्केल एवरी ईयर, डे बाय डे। सो हम लोग का जो लिंक है व्हाट्सएप ग्रुप का, वो लिंक ऑलरेडी हमारे इंस्टाग्राम पेज के बायो में ऑलरेडी एडेड है, तो किसी को भी ज्वाइन होना हो तो दे कैन जस्ट टैप ऑन द लिंक एंड यू कैन ज्वाइन द ग्रुप्स, एंड वैसे ही आते रहते हैं, ज्वाइनिंग होता रहता है। सो दैट वेज हम लोग का वो ग्रुप ऐड बड़ा होता रहता है। एंड मोर ऑफ दिस, आज देखा देखी की बात करूँ तो बहुत लोग ऐसे भी है कि उनको लगता है कि भाई यू हैव टू डोनेट समथिंग एंड ज्वाइन द ग्रुप। हमारे में ऐसा कुछ नहीं है, इट्स जस्ट सिंपली टैप एंड ज्वाइन द ग्रुप। एंड हम लोग सब ग्रुप में अपडेट्स देते रहते हैं, चाहे वो रील्स हम पोस्ट करें, 10 डेज के अपडेट्स पोस्ट करें, सब वो ग्रुप में आता है। वी इवन मैसेजेस ऑन द ग्रुप की लाइक जॉइन, वी आर स्टार्टिंग द वर्क, हम मूर्ति का काम चालू कर रहे हैं, हम इसका काम चालू कर रहे हैं, सजेशंस दो, ढोल कौन सा रखना है, क्या रखना है, वो सब ग्रुप के अंदर होता है, जिससे जो करना है। तो एवरीवन लाइक जिसको आना है वो सामने से आता है, ज्वाइन होता है। सो इट्स वैसे पूरा प्रोसीजर है कि व्हाट्सएप पे हम लोग एक्टिव रहते हैं सारा टाइम। What are your future plans with ગણરાયા? ક્યાં હવે એક ઇમિડિયેટ જોઈએ કે 2026માં શું નવું ને બધું આવવાનું છે આ વર્ષે, અને એક મને થોડુંક પ્લાન કેવું કે નેક્સ્ટ 3 years કે 5 yearsમાં શું પ્લાન? પહેલું તો તમને કીધું કે ગણરાયા ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ આપણે ઓપન કરે છે, એ આપણો નેક્સ્ટ 3 to 5 yearsનું વિઝન છે. એવું નથી કે આજે હું ઓપન કરીશ તો કાલે ને કાલે એનું મને એ મળશે. એટલે આપણે અમારું 3 to 5 yearsનું વિઝન એ છે કે અમારા આ ગ્રુપ ભગવાનથી લઈને બધા જ સામાજિક કામમાં વસ્તુ જાય, એ અમારું 3 to 5 yearsનું વિઝન છે. પણ આ વર્ષની વાત કરો તમે, તો આ વર્ષે અગર તમે કોઈ થીમની વાત કરો કે કોઈ થીમમાં એવું છે કે આપણે ગુજરાતનો કલ્ચર બતાવવાના છે. વી આર નોટ ગો સ્પેસિફિક વિથ ધેટ રાઇટ નાઉ, બટ ગુજરાતનો કલ્ચર આપણે પોર્ટ્રે કરી રહ્યા છીએ વસ્તુમાં. उसके लिए आपको मंडप आना पड़ेगा. બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ છે આ વખત. હા, અને એક વસ્તુ તો ફોર શ્યોર છે, પોન્ટ તો હશે જ, એ તો ફોર શ્યોર છે. બીજું કંઈક નવું? આપણે ગણરાયા સ્ટાર્ટ કર્યું હતું, જેવી રીતે વર્ષો વધ્યા એટલે આગળ ગયા, લોકો જોડાતા ગયા, અને એક ગણરાયાથી અમને એવું છે કે લોકો ગણરાયા જોડે જોડાય, લોકોમાં એ મંડપ પર આવીને સ્પિરિચ્યુઅલિટી આવે, કે આપણે કંઈ અંધવિશ્વાસ નહીં કે ભાઈ આ ફોલો કરો તો તમને આશીર્વાદ મળશે. ડુ વોટ એવર. લોકો આવે છે, ખાલી બેસે છે, કંઈ સેવા પણ નહીં કરો, બેસો તમે, કે કંઈ ડોનેશન નહીં આપો, સેવા કરો, વોટ એવર, તમને જે સમજ પડે છે કરો. પૂજન તમારું લાઈવ એક્ઝામ્પલ છે. આવીને ખાલી ટાઈમ સ્પેન્ડ કરો. Basically- એઝ યુ સેડ કે પહેલા તમને એટલું એ નહીં સમજ આવતું હતું, એવું રોંગ બિલીફ લાગતા હતા, પણ તારો જ એક્ઝામ્પલ તે કીધું કે ભાઈ 3 વર્ષથી હું આવું છું, અને આઈ હેવ સીન કે તું આખો દિવસ મંડપ પર બેસે છે, Actually એવું કંઈ કામ પણ નથી કરતો, પણ હા, બેસી રહું. એટલે એ જ છે. એટલે લોકો આવી રીતે જોડાય, લોકોને સ્પિરિચ્યુઅલિટી આવે, લોકો કનેક્ટ થાય. હવે જેન્ઝીનું જેવી રીતે કીધું, લોકો એટલા કનેક્ટેડ નથી હોતા કે બધા બીજું બધું કરે છે, એટલે બીજા બધા વેમાં જાય. એના કરતા અમને એમ છે કે ગણરાયા જોડે જોડાય, જે સમજ પડે એ કરો તમે ગણરાયાથી. એટલે આમાં કેવું છે કે ભાઈ હવે તો કેવું છે કે અમુક લોકોને વાઇબ્સ પણ એવી મેચ થવા લાગે. હવે તમને જેવું ફીલ થાય કે હવે ત્યાં તમે આવો છો તો ઇટ્સ લાઈક પાર્ટ ઓફ ધ કે ભાઈ ત્યાં ભગવાન પણ છે, શ્રદ્ધા પણ છે, એન્જોયમેન્ટ પણ થાય છે, ફન જનીશભાઈ પણ છે. નહીંતર અમને તો મળતે ક્યારે પણ પરિચય નહીં થતો. એટલે that is also there કે ઇટ્સ અબાઉટ friends નેટવર્કિંગ. યસ, તમને નેટવર્ક પણ થાય આપણું. યાર મળે છે, નવા લોકો ફ્રેન્ડ્સ મળે. યસ, તો એ રીતે કેવું છે કે બધી જ રીતે બધું જ થાય છે. તો એવું ખાલી આપણે એવું નથી કે ભાઈ અંધવિશ્વાસ. ઇટ્સ લાઈક કે ભાઈ તમે આવો, લોકોને મળો, તો બધી જ રીતે તમારું થાય છે, ગ્રોથ બધી રીતે થવાનો જ છે. શું છે, આપણો સનાતન ધર્મ આપણે આગળ લાવો. હવે આજના લોકો મંદિરમાં જઈને નથી લાવવાના, તો આ એક ફન વે છે આગળ લાવવા માટે. હવે આજના લોકો જેન્ઝી લઈ લો, હવે અમારા જેવા બી અમારા એજના બી લોકો છે, એ લોકો બી અડધા મંદિર નથી જતા. હવે આ જે વાત થઈ કે તમારી જ વાત છે, એ તો અડધા લોકો મંદિર જતા જ નથી, પણ આ બી એ લોકો કનેક્ટ તો થઈ છે ને. અરે આપણે એટ ધ એન્ડ આપનો ધર્મ આગળ લાવવાનું મેઇન પર્સપેક્ટિવ છે. આજે આપણે પોલિટિશિયન લોકો બી કહે છે, આપણે હું તો મોદી સાહેબની જ વાત ડાયરેક્ટ લઈ લઉં કે એમનું શું છે કે સનાતન ધર્મ આગળ લાવો, એ વસ્તુ પર આપણે ચાલી રહેલા છે. એક મારો થોડો કોન્ટ્રોવર્શિયલ ક્વેશ્ચન છે. ડુ વી હેવ લિમિટેશન્સ કે કોણ આવી શકે ને કોણ નહીં આવી શકે આપને ત્યાં દર્શન કરવા? ના, કોઈ રિલિજન ઓપન ફોર ઓલ. આપને એવું નથી કે આ જ આવો તે જ આવો, બધા જ આવો, પણ તમે આવો ને અમારો સનાતન ધર્મ જો એને આગળ વધારો. અમારો મેઇન પર્સપેક્ટિવ એ જ છે અત્યારે. ઘણી બધી વખત કારીગરો પણ रिलीजन से બધા अलग હોય ને બધા वेंडर्स है हमारे, फ्रूट वेंडर्स है, सेम वेज वहाँ फ्रूट वेंडर्स के अलावा ऑटो स्टैंड भी है, सो इवन दे आल्सो कम एंड सिट मंडप पे और आप હવે अपना टाइम. કારીગરની વાત કરીએ તો આપણું મંડપનું કામ ચાલતું હોય એમાં
વેલ્ડિંગનું કામ આવતું હા તો એ બધા એ કોઈ રિલિજન થી આપણે કોઈ બંધાયેલા નથી. કોઈ છે Don't કે કોઈ મિસબિહેવ કરે એવા લોકો કોઈ હા નહીં. એવું નહીં જોઈએ. અલગ રિલિજન હોય પણ આપણે મારે બધા એક જ છે. ઇન કેસ દે ગો અધરવાઇઝ કોઈ બી રિલિજન હોય આપણે એટલે એવું બંધારણમાં નથી કે ખાલી હિન્દુ જાઓ એવું, બધા જાઓ. હા નો વિચ ઇઝ અ ગ્રેટ થિંગ Yeah. વિચ ઇઝ એકચ્યુઅલી સેન્સ ઓફ ટુગેધરનેસ ને એ તો મુદ્દો પણ એ છે ને કે બધા સાથે આવે. We also keep वहाँ पे एक box of उपहार करके है. So वहाँ Box पे of उपहार. ओके So it's a firm basically. It's a NGO firm. सूरत से ही है वो भी. तो हम उनका भी एक बॉक्स होता है तो हम वो रखते हैं और उसके अंदर सब क्लोथ्स रहते हैं वहाँ पे. So 10 days कोई भी आता है वहाँ पे जो नीडफुल होता है, so वहाँ से वो क्लोथ्स लेके they can just એટલે જે ડોનેટ કરવું હોય એટલે મૂકી જાય ને જેને જોઈતા હોય તે લઈ બી જાય. So 10 days वो वहाँ पे रहता है पूरा. All right, boys, moving to the last segment of the podcast. I have a little rapid fire. थोड़ा different है. मुझे नहीं पता तुम लोग कितने मजा आएगा. नहीं, मुझे तो बहुत मजा आया जब मैंने questions बनाए. Okay. One thing that you would change about the modern way of celebrating festivals. एक ऐसी चीज जो आपको लग रही है आप change करोगे individually. મોડર્ન વે ઓફ સેલિબ્રેટિંગ ફેસ્ટિવલ્સ, આગમનની વાત કરીએ કે કોઈ બી વાત કરીએ, આજે ઘણા પ્રોસેશનમાં એવું નીકળે છે કે લોકો ડ્રંક હોય છે. એ વસ્તુ મારે એ પોઈન્ટ મારે લાગે આજે તમે ભગવાનને લાવો છો, બધા ખુશી હસી રહ્યા પણ એમાં તમે એલ્કોહોલ કન્ઝમ્પશન કે બીજું બધું નહીં રાખો. Right. આજે મોડર્ન વેમાં બધા એ બધું લાવે છે તે બહુ જ ખોટું છે એ વસ્તુમાં. આજે ઘણા મંડપો છે તેની પાછળ હું તો કહું કે તમે મંડપની આજુબાજુ કોઈ સિગરેટ નાનીથી નાની સિગરેટ પીવો તે બી ના અલાઉ કરો. એમ કે તમે મંદિરમાં એવું કંઈ કરવાના છો ત્યાં તમે મંદિર જ સમજો આ વસ્તુને. આ એક વસ્તુ ચેન્જ કરાય. मोहित? सेम वे जैसे इसने बोला, एक तो ये, और दूसरा ट्रैफिक के लिए. जैसे हम लोग ने हमेशा इसका इनिशिएटिव लिया कि हम लोग लास्ट 3 years से हम लोग स्टैंडिंग आगमन कर रहे हैं, सो जिससे हम लोग ट्रैफिक कंट्रोल भी करते हैं, XYZ चीज़ें. सो एक वो भी एक रहेगा कि हम लोग अगर ये चेंज ला सकते हैं कि सब अपने अपने में स्टैंडिंग करे आगमन, सो इट्स विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर द पब्लिक अराउंड एज वेल. शुगर? સેમ જે યશ અને મોહિતે કીધું એટલે નથિંગ પર્સનલ ટુ એનીવન, બટ આપણે એક સોસાયટીને જે ફેસ્ટિવલ છે એના માટે ખોટું પોર્ટ્રે નથી કરવા માંગતા કે જે છે જે લોકોના ઘણા લોકોના મગજમાં એવું બેઠું છે કે ભાઈ આ બધું ચાલતું હોય છે કે અંદર બધા પત્તા રમે કે એવું બધું. એટલે આઈ એમ નોટ પોઇન્ટિંગ આઉટ એની મંડળ, લોકો નથી પણ કરતા. સુરતમાં ઘણા બધા મંડળ છે કે જે આવી રીતે આપણી જેમ જ વ્યવસ્થિત કરે છે. એટલે એક સોસાયટીને આપણે કહેવા માંગીએ છીએ, એ જ પોર્ટ્રે કરવા માંગીએ છીએ. આ 3 પોઈન્ટ્સ તો છે જ. બેઝિકલી હજી એક વસ્તુ છે કે અત્યારે અમુક મંડળ્સમાં કેવું છે કે એક્સપેન્સીસ બહુ હેવીલી હોય છે. નો ડાઉટ એ લોકોને એટલું ફંડ્સ આવતું હોય કે બધાના પર્સનલ પૈસા બી હોય છે, બટ વી કેન સે કે ભાઈ થોડું એ લોકો ભગવાનની શ્રદ્ધાથી કરે છે તો ભગવાન એવું નથી કહેતા કે ભાઈ 30 લાખ વાપરો 40 લાખ વાપરો. તમે થોડું મિનિમલ બજેટ કરીને તમે થોડું ડોનેશન કરી શકો કે ભાઈ જે નીડી પર્સન છે એ લોકોને તમે હેલ્પ કરો ને તો એ લોકો માટે પણ એ વસ્તુ સારી કહેવાય. સો ધીઝ આર ઓલ ધ 4 પોઈન્ટ્સ કે આપણે આ વસ્તુ આપણે કરી શકીએ કે થોડું પબ્લિકને ખબર પડે કે ભાઈ સમાજને ખબર પડે તો આ વસ્તુ બીજા લોકો માટે બી આ વસ્તુ સારી છે. ઇટ્સ નોટ જસ્ટ કે ભાઈ અમે ઇનિશિયલી નાનો સ્ટેપ લીધો છે, દુનિયા બહુ મોટી છે, બહુ બધું પોપ્યુલેશન છે ને બહુ બધા નીડી પીપલ છે, એ લોકોને જરૂર છે. રાઈટ. તો આપણે થોડાક આપણા एक्सपेंसेस ઓછા કરીને એ લોકોને હેલ્પ કરીએ તો એ પણ એક રીતે સારું કહેવાય. ये एक्सपेंसेस का एक्चुअली कैसे बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है फेस्टिवल्स में, क्योंकि आजकल की जनरेशन कैसे बहुत, जैसे आज कॉन्सर्ट्स वगैरह भी होते हैं तो बहुत लोग कैसे होते हैं कि घर में झूठ बोल के वो पैसा लेते हैं. तो सेम वेज विद गणपति की देखा देखी में कि भाई मैंने इतना दिया है, उस चक्कर में लोग बहुत झूठ बोल के कहीं से ना कहीं से वो पैसा अरेंज करके दे देते हैं. अब जब वो ट्रस्ट में जा रहा है तो उसको नहीं पता वो कहाँ से ला रहा है. सो बेसिकली वही चीज़ है कि अगर हमारे एक्सपेंसेस कंट्रोल ना हर साल सेम रहे, उसी में हम बजट में करें तो उसका कुछ ज़रूरत नहीं है. कोई तुम्हें बोल नहीं रहा कि आप इतना दो इतना होगा. सो ये सेम चीज़ हम लोग भी कैसे फॉलो करते हैं ना, ये पॉइंट मुझे आपको बताना भी था कि हम लोग ने हमारे ग्रुप में ना मंथली कंट्रीब्यूशन का किया सेविंग्स की तरह. सो एवरी मंथ कोई ना कोई अपनी सेविंग्स से अपने इनकम से कुछ ना कुछ सेव करता है. कोई 1000, कोई 1500, कोई 2000 एवरी मंथ ऐसे कलेक्ट करता है. और ऐसे एंड ऑफ द ईयर जब गणपति जी 1 साल बाद वापस आते हैं तो वो उसका अमाउंट काफ़ी 1.5 से 2 लाख 3 लाख रुपये अमाउंट कलेक्ट हो जाता है. जस्ट फ्रॉम 1000-1500 एंड गिविंग लाइक 20-30 लोग वो एवरी मंथ दे रहे. सो वो जाके 3-4 लाख में भी 2-3 लाख में भी वो कन्वर्ट हो जाता है 1 साल बाद.
એટલે બેઝિકલી આપણે પૈસાથી સેવામાં નથી માંગતા કે ભગવાને એવું નથી કીધું કે ભાઈ તમે 5 લાખ રૂપિયા આપો તો તમને વધારે પુણ્ય આપીશ કે તમે 500 આપીશ તો તને ઓછું પુણ્ય આપીશ. Right. If you ask me, I wanted to answer this in the sense, I would want कि थोड़ा सा ना in terms of cleanliness, मुझे एक थोड़ा सा, because see we have to understand that we are a huge population in general, India in general, Surat as well, right? I think थोड़ा सा discipline, I see वो लोग कुछ खा रहे हैं वहाँ पे रैपर्स फेंक दिए, ये कर दिए. मुझे नहीं पता कि इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है, बट तुम लोगों के मीडियम से मैं ये जरूर बताना चाहता हूँ कि भाई क्लीनिनेस रखेंगे ना, आई थिंक इट जस्ट मेक्स अ लिटिल मोर बेटरमेंट. मुझे लगता है क्लीनिनेस इज समथिंग डेफिनेटली वेरी. आपकी बात ये एकदम सही है और आप नोटिस भी करेंगे ना, आप कभी भी आप आई रहे, आई डोंट नो आपने नोटिस किया कि नहीं, पर एवरी ईयर्स से हम लोग के वहाँ पे 2 से 3 डस्टबिन एनी टाइम प्रेजेंट रहते हैं. डस्टबिन हम रहते हैं. उसके अलावा जब मंडप में इतनी पब्लिक, जब क्राउड एंटर होता है, बारिश का टाइम होता है, पूरा मडी हो जाता है, तो हमारा मंडप भी एवरी डे लाइक आफ्टरनून में जब हम लोग के पर्दे क्लोज रहते हैं तो आफ्टरनून में पूरी क्लीनलीनेस होती है वहाँ पे. सारे मंडप को हम पर्सनली वैक्यूम करते हैं, ब्रश करते हैं नीचे फ्लोरिंग्स को, ताकि वो पूरा नीट एंड क्लीन लगे. आप शाम को भी आओ, सुबह आओ, कभी भी आओ, रात को आओ, वो रिफ्रेश लगेगा आपको. स्टेप्स होते हैं, स्टेप्स हम लोग के चेंज हो जाते हैं वहाँ पे हमेशा. બપોરે સાફ કરવાના ચક્કરમાં ભાઈ કોઈને સુવા પણ નથી દેતો મંડપના અંદર. क्योंकि वो टाइम है हम लोग का क्लीनलीनेस और उसका, तो कोई वो फेर ही नहीं. आज जैसे मंदिर भी क्लोज होता है तो पंडित जी वही करते हैं ना मंदिरों में भी, अपना वो पूरा क्लीन करते हैं એટલે सारा. આપણે આખા દિવસમાં ખાલી બપોરે વસ્ત્ર ચેન્જ કરીએ ત્યારે 1 કલાક માટે મંડપ ક્લોઝ રાખીએ છીએ, એટલે ત્યારે ક્લીનલીનેસનું એ ચાલતું હોય કે કોઈને થોડું આરામ કરવું હોય કે, અને એ જોડે બાપાના વસ્ત્ર ચેન્જ થઈ જાય. અને हाँ બીજું કે ક્લીનલીનેસમાં આપણું એસએમસી છે, એ લોકો સુરત વન ઓફ ધી ક્લીનલીએસ્ટ સિટીઝ છે, તો એવરી યર જેવી રીતે આપણો મંડપ બંધાય છે તો એ લોકો જ પોસ્ટર્સ ને બધું આપે છે કે સ્વચ્છ ભારત સ્વચ્છ સુરત, એ રીતે આપણે મંડપની બહાર પોસ્ટર્સ લગાવીએ છીએ. એ જોડે ડસ્ટબિન્સ પણ એ લોકો જ પ્રોવાઈડ કરે છે. હવે કેવું છે કે આપણે પબ્લિકને કહી શકીએ કે ભાઈ ડસ્ટબિન મૂક્યા છે, પણ આપણે હવે બધાને રોકીને એમ નહીં કહી શકીએ કે ભાઈ ડસ્ટબિનમાં જ નાખો. એ પબ્લિકમાં એક અવેરનેસ હોવી જોઈએ. Just one last thing, I think we should have far more many people donating blood is what I felt amazing when I did it last year. Yes. And similarly, I think whoever is watching this, please make sure you donate as much as possible. Next up, I do not know if there is each one of you, आपकी अगर कोई फेवरेट आरती हो या फिर कोई एक आरती में कोई फेवरेट पार्ट हो, क्विकली अगर किसी का कुछ. સિંદૂર લાલ ચડાયો ભાઈ અમિતાભ બચ્ચન. Okay. એ આખી આરતી જ બહુ પ્લીઝિંગ છે. એ આખી, એને એ બી વોઇસ બી અમિતાભ બચ્ચનના વોઇસમાં તમે જે સાંભળશો ને, अमिताभ बच्चन की આમ જ आवाज goosebumps में આવી જાય. हाँ. goosebumps ऐसे ही आ जाता है. એટલે અમારો પોઈન્ટ બી એ જ કે એ સાંભળીને આપણે જે ઓર્કેસ્ટ્રા વાળી આરતી કરવાનો પ્લાન આવ્યો કે જે લાલબાગમાં, જે લાલબાગ છે ત્યાં જે આરતી થાય છે, એ સાંભળીને જે ગૂઝબમ્સ આવે છે એટલે જ આપણે ઓર્કેસ્ટ્રા આરતી ચાલુ કરી. Right. Anil bhai, તમારો કોઈ અલગ વિચાર? No, કોઈ same. same. Anybody else? Okay. Next one, just like a second last question. One word for your group, Ganraya group. One word. One word to describe your committee, your community, whoever. Hindi, English, Gujarati, French, जो भाषा में तुमको एक one word, हाँ, but one word, one phrase. यूनिटी. स्पिरिचुअलिटी. इमोशंस, सबके इमोशंस एक तरीके से जुड़े हुए सबके साथ. સેમ આયા યુનિટી જ બોલતો. એટ ધ એન્ડ ગણપતિ બાપ્પા મોરયા. Okay. Okay. Just one last thing. If और कुछ है तो इसमें ऐड कर देना. One last message to whoever is going to watch this. Whoever wants to start first. One last thing that you want people to listen through this medium. So I shared the journey of Ganraya, and like by passing years, where it is going, like we're evolving from the 10-day festival to And year festival round. of like the year all round. We're turning into a culture, a community, and growing into a social welfare thing. Yeah. So that is what we looking Like to promote it. Yes. Yeah. बेसिकली कम्युनिटी के लिए देखिए यही है कि जैसे आज हम लोग ने एक विजन से हमारा चैरिटेबल ट्रस्ट बनाया है, तो वैसे ही अगर भले बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि वो डोंट ट्रस्ट बेसिकली, सो अगर वो खुद से भी ये चीज़ें आगे बढ़ाए ना कि थोड़ा चैरिटी पे फोकस करे गणपति जी के अलावा,
लाइक जो एक्सपेंसेस है उसको कंट्रोल में रखे, ट्रैफिक एवरीथिंग। सो बेसिकली एक वो ही है हम लोग का कि हम जैसे उसको मैनेज करते हैं, क्राउड कंट्रोल हो गया, ट्रैफिक कंट्रोल हो गया, ये सब चीज़ें अगर हर एक ग्रुप ऐसे करने लगे ना तो इट विल बी मोर फन, Contribution हो जाएगा और to the- होगा टुवर्ड्स सोसाइटी, मोर फन। लाइक वी आल्सो प्रमोट 10 डेज में साउंड हीलिंग करते हैं, प्लांट्स ग्रो का भी हम करते हैं। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें तो सब मिलकर प्रमोट करें तो बहुत बढ़ेगा। અને એટલે એવું નથી કે અમે આ બધી વસ્તુ કરીએ છીએ, અમારે પણ બીજા બધા ગ્રુપ પાસે ઘણું બધું શીખવાનું છે કે જે એ લોકો કરે છે અમે નથી કરતા અને જે શીખવા જેવું છે। હા। એટલે એ પણ જેવી રીતે તમારી પાસે પણ કઈ આઈડિયાઝ હોય કે આ યાર શું કરાય, કે એવરી યર લાસ્ટ યર પણ તમારો જ આઈડિયા હતો કે આપણે આ અનાથ આશ્રમમાં જઈએ કંઈક કરીએ, હા। એટલે આઈડિયાઝ આર મોસ્ટ વેલકમ। બેઝિકલી કેવું છે કે હવે ગણપતિની સ્થાપના જ્યારે ઇનિશિયલી થયેલી હતી ને તો એ થયેલી હતી કે યુનિટી માટે, કે પીપલનું પ્રોપર એક ગેધરિંગ થાય, એક યુનિટી હોય. અત્યારે કેવું થઈ ગયું છે કે ભાઈ થોડું કેવું છે કે ભાઈ આ ગ્રુપ થઈ ગયું, આ ગ્રુપ થવા તો ઇટ્સ લાઈક કે આમાં કેવું છે કે પબ્લિક તો હેરાન થાય છે બટ ઇનિશિયલી અંદર કોન્ફ્લિક્ટ્સ પણ થવા લાગે છે કે ત્યાં કેવું છે કે બધાની અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ મેચ નથી જ થવાની. હવે ભાઈ અત્યારે એજ ડિફરન્સ આવતા હોય કે ભાઈ કોઈનું Thought process અલગ હોય તો આવે અંદર, એના લીધે કેવું છે કે કોન્ફ્લિક્ટ્સ વધ્યા કરે છે. તો ઇટ્સ બેટર કે ભાઈ શોર્ટ સિમ્પલ વસ્તુ હોય ને તો દેટ ઇઝ ઓલ્સો ગુડ થિંગ કે ભાઈ હું એવું નથી કહેતો કે અમારા ગ્રુપમાં કોન્ફ્લિક્ટ્સ નથી થતા, થાય છે બટ તમારે મિડલ આઉટ વે કરીને તમારે સોલ્વ કરવું પડે. અને જેવી રીતે મોહિતે કીધું કે ફેસ્ટિવલ છે તો એમાં લોકો પણ હેરાન થાય છે કે ભાઈ ટ્રાફિક થઈ ગયું, જેવી રીતે તમે કીધું ક્લીનલીનેસ નથી થતું, તો એ વસ્તુ કેવું છે કે ભાઈ આપણા માટે જ છે, ફેસ્ટિવલ બી આપણે જ ઉજવીએ છીએ અને ગંદુ બી આપણે જ કરીએ ને આપણે જ રહેવાનું છે. તો ઇટ્સ બેટર કે ભાઈ આપણે જ પહેલાંથી સ્ટ્રીમલાઇનમાં હોઈએ કે ભાઈ ના ચોખ્ખાઈ રાખવાની છે તો રાખવાની જ છે, પછી જે બને યા સો દેટ ઇઝ. અને આ વસ્તુ કેવું છે કે ઇટ્સ મોહિતે કીધું કે અમે કરીએ છીએ તો ઇટ્સ લાઈક કે બીજા બધા મંડપ્સવાળા બી કરવા લાગે તો એમની નિયર અબાઉટ જે ક્લીનલીનેસ રહેશે તો લોકો માંદા એ લોકો પણ નહીં પડે ને આજુબાજુવાળાઓ પણ હેરાન નહીં થાય. One more thing, this year we're coming up with a lot of new things, exciting things. જેવી રીતે અમે ટ્રસ્ટ ફોર્મ કર્યું છે, પછી in process છે કે we're about to compose a song for ગણરાયા. Wow. The official song for ગણરાયા. Right. એ સિવાય ઘણી બધી આ વખતે જેવી રીતે થીમ છે બહુ યુનિક છે કે દર વર્ષે અમે કંઈ ને કંઈ એટલે કંઈ મૂવિંગ વાળું કરીએ છીએ એટલે લોકો એ જ માંગે છે કે ભાઈ એવું કંઈ કરો. એટલે this year it is a very exciting thing. તો આવો જોવો જોડાઓ. અત્યારે તો સસ્પેન્સમાં રહેશે. અત્યારે તો સસ્પેન્સ. હર્ષભાઈ તમારું મોર ટુવર્ડ્સ ચેરિટી એઝ વેલ. બહુ લોકો નથી જાતે કરી શકતા તો અમારા માધ્યમથી એ લોકો કરી શકે. પછી હવે આપણે આ વર્ષે બીજા બધા પ્લાનિંગ જે મેં કીધું કે નવું લાવવાના છે તો ઓલ્ડ એજ હોમવાળાને બી આપણે સપોર્ટ એ છે કે એ લોકો પાસે કોઈ નથી આ બધું કરીને ના ઓલ્ડ એજ હોમ એટલે ફોર એક્ઝામ્પલ અમારું પોતાનું ઓલ્ડ એજ હોમ ચાલે તો અમને ખબર છે ત્યાં કોઈ ગણપતિની ઉજવણી નથી તો આપણે એ લોકોને લાવશું. એ બધું આ વખતે પ્લાનિંગ તમને આ વખતે અમારું ફ્યુચર પ્લાન એ જ છે કે મોર ટુવર્ડ્સ ચેરિટી, more towards charity as well as spirituality સોસાયટી makes sense. giving to society that's all. All right, boys. Thank you so much. Just a little last note from my side. For me, for whoever is going to watch this, I've learned something about how friendships can turn into unity. A unity, togetherness can turn into social causes. Social causes coming together can build a better environment for everybody around us. तुम जितना डिवाइड होने के लिए रेडी रहोगे कोई भी तुमको डिवाइड करेगा, और तुम जितना जुड़ने के लिए रेडी होगे उतना तुमको जुड़ेगा. एंड हमारे एंड से बिकॉज वी आर ऑल्सो इन टू कम्युनिटी फ्रॉम आर साइड एज पूजन, एज सोबिल, एज यश, पीपल हु रन माहौल, वी आर ऑलवेज देयर फॉर पीपल लाइक यू. पर आपके भी कोई और दोस्त भी हम गणराया के साथ तो जुड़े ही हैं. उसके अलावा भी अगर हम और कुछ भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, वी आर ऑलवेज रेडी टू बी देयर. Monetarily, kindly, whatever way possible, we'll always do it. At the last, I just want to say thank you so much for whoever is letting us do this. All the officials, everybody. I'm not trying to sound politically correct, but this is what I genuinely feel towards the organizations like SMC or officials or police for that matter. Thank you so much for letting us do, and thank you so much for standing there day in day out just to make sure that लोगों की श्रद्धा उनको वहाँ तक उनको मिले, वो भक्ति कर पाए या फिर वो एक वाइब लेके जा पाए जो एक स्पिरिचुअल वाइब गणपति फेस्टिवल के आसपास है. Boys, you guys are doing crazy. I wish to see you guys 5 years down the line. We do a podcast again saying that whatever we promised today, we are able to fulfill. It will take time. It's a slow burn. It's a test match that we want to play. We're not into T20 or one day when it comes to such festivals. And thank you so much.
થેન્ક યુ Thank you, thank you, thank you, so much thank you, to everyone, the Power boys. team too. Let's go. થેન્ક યુ. Please subscribe to the Quicksilver Show to watch the full episode. And do not forget to like, subscribe, and share love. જય ગણરાયા. ગણપતિ બાપ્પા Moria. મોરયા.